নমস্কাৰ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব খুজিছো পুনৰ আপোনাৰ ওচৰত প্ৰিয় দৰ্শক কেইবাটাও সাৰাংশৰ কেইবাটাও খণ্ড আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা হৈছিল জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনক কেন্দ্ৰ কৰি শেহতীয়া সাৰাংশত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো শেহতীয়াকৈ কেইদিনমানৰ আগতে IPCC অৰ্থাৎ ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল পেনেল ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ নামৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানটোৱে ইয়াৰ ষষ্ঠ প্ৰতিবেদনৰ তৃতীয় অধ্যায়টো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ষষ্ঠ প্ৰতিবেদনৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 10,000 পৃষ্ঠা এই 10,000 পৃষ্ঠাত একমাত্ৰ তৃতীয় অধ্যায়টোৰ যিটো ভলিউম সেইটোৱে হৈছে 10,000 পৃষ্ঠা গতিকে এইটো বিৰাট আকাৰৰ এক প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উন্মোচিত হৈছে আৰু বিশ্ব জনগণলৈ মানৱ সভ্যতাৰ বাবে ই কেতবোৰ সতৰ্কবাণী পঠাইছে এতিয়া এক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণটো হৈছে গ্ৰীণ হাউস এফেক্ট আৰু আজিকালি ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ গ্ৰীণ হাউস এফেক্ট কি বুজি পায় তথাপিতো গ্ৰীণ হাউস এফেক্ট বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে আমি এটা সৰু ভিডিও উপস্থাপন কৰিব খুজিছো হিন্দী ভাষাত আছে বুজাত একো অসুবিধা নহয় আহক ভিডিওটো চাই লওঁ पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी CO2 पैदा हुई है, उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलस्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा।
लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसीलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম শ্বটটোত আপোনালোকে যিগৰাকী সৰু ছোৱালী হাতত প্লেকাৰ্ড লৈ থিয় হৈ থকা দেখিছিল তেওঁ আছিল গ্ৰেটা থুনবাৰ্গ। গ্ৰেটা থুনবাৰ্গ আপোনালোকে জানিবলৈ বাকী নাই যে পৰিৱেশৰ বাবে ইতিমধ্যে সংগ্ৰামী শক্তিসমূহৰ অগ্ৰণী ব্যক্তিত্ব হিচাপে থিয় হৈছে এই কণমানি ছোৱালীজনী গ্ৰেটা থুনবাৰ্গ। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত এটা কথা কোৱা হৈছে যে চৰকাৰবিলাকে যি ধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰসংগত সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। আৰু IPCC ৰিপৰ্ট যিটো ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল পেনেল ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যিটো শেহতীয়া প্ৰতিবেদন ইয়াতো সেই একেই কথা কোৱা হৈছে যে চৰকাৰবিলাকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। এই প্ৰসংগত বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে আগন্তুক দিনবিলাকত ভাৰতৰ কি গতি কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব যে এই শতিকাৰ শেষলৈ বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ভাৰতৰ ঘৰুৱা উৎপাদন ভয়ংকৰভাৱে কমিব, GDP বহুত কমি যাব। লণ্ডনৰ গৱেষক গোষ্ঠী অভাৰচিজ ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউটে যোৱা 8 জুনত এটা সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সমীক্ষা মতে 2001 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 2001 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 3 পৰা 10% পৰ্যন্ত কমি আহি থাকিব। এই তথ্যই ভাৰতৰ ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিছে। যদি এই সমীক্ষা সত্য প্ৰমাণিত হয় তেন্তে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি নিশ্চিহ্ন হৈ যাব, ই ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিব। সমীক্ষা মতে 2040 চনৰ ভিতৰত ভাৰতত দৰিদ্ৰৰ হাৰ 3.5% বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ 2040 চনৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ হাৰত ভাৰতৰ 7 কোটি মানুহ নতুনকৈ দুখীয়া হৈ পৰিব। যদি উদ্যোগীকৰণৰ পূৰ্বৰ উষ্ণতালৈ পৃথিৱীৰ উষ্ণতা 1.5 ডিগ্ৰীৰ পৰা 2 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰি তেন্তে কথাটো সুকীয়া হ'ব। 2 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি তাপমান ৰৈ যায়, পৃথিৱীৰ উষ্ণতা যদি ৰৈ যায় তেনেহ'লে ভাৰতৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষতি 2.6% ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু যদি কেনেবাকৈ পৃথিৱীৰ উষ্ণতা 2 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে ভাৰতৰ GDPৰ যি অধোগতি এই অধোগতি প্ৰতি বছৰে 10% পৰ্যন্ত হৈ উঠিব। ই এটা ভয়ংকৰ ইংগিত। ইতিমধ্যে ভাৰতত বতৰ পৰিৱৰ্তনে দাৰিদ্ৰ নিৰ্মূল আঁচনিত যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া আমি যাব খুজিছোঁ যে আচলতে সামগ্ৰিকভাৱে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত পৃথিৱীৰ অৱস্থাটো কি হৈছে। সৰু গ্ৰাফিক চাই লওঁ আহক। শেহতীয়া সমীক্ষা মতে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এই শতিকাৰ মাজভাগতে পৃথিৱী গুৰুতৰ সংকটত পৰিব। 1951 চনৰ পৰা 1980 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ 2011 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত এটা সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল। এই সমীক্ষা অনুসৰি যোৱা 30 বছৰত সাগৰৰ উষ্ণতা 0.5 ডিগ্ৰীৰ পৰা 1 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পালে, অৰ্থাৎ 2011 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত 10 বছৰত 0.5 ডিগ্ৰীৰ পৰা 1 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পালে, 0.5 বাঢ়ি গ'ল। ভূভাগৰ উষ্ণতা এই সময়ছোৱাত এই 10 বছৰত 1 ডিগ্ৰীৰ পৰা 2 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৰফাবৃত উত্তৰ মেৰুৰ উষ্ণতা 30 বছৰত 4 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে। এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা। এতিয়া বৰফাবৃত যিবিলাক আমাৰ দক্ষিণ মেৰুৰ যিবিলাক গ্লেচিয়াৰ, গ্ৰীণলেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই যিবিলাক গ্লেচিয়াৰ আছে আৰু এটা বৃহৎ গ্লেচিয়াৰ আছে যিটো কোৱা হয় ডুমছডে গ্লেচিয়াৰ। যিটো গ্লেচিয়াৰ গলিলে পৃথিৱীৰ ভয়ংকৰ অৱস্থা ডুমছডে অৰ্থাৎ অন্তিম কাল পাবহি, বিপৰ্যয় উপস্থিত হ'ব, এই কথাটো বিজ্ঞানীসকলে ঠাৱৰ কৰিছিল। সেই ডুমছডে গ্লেচিয়াৰ যোৱা বছৰ 2021 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা ভয়ংকৰভাৱে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই প্ৰসংগত মই সাৰাংশত কিছু কথা উপস্থাপন কৰিছিলোঁ। সেই ডুমছডে গ্লেচিয়াৰ গলাৰ যিটো অংশ সেইটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব খুজিছোঁ। আহক চাই লওঁ ডুমছডে গ্লেচিয়াৰ। যে ডুমছডে গ্লেচিয়াৰ এতিয়া গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যোৱা ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখে বিজ্ঞানীসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে ডুমছডে গ্লেচিয়াৰ এতিয়া ভয়ংকৰভাৱে
গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গ্ৰীণলেণ্ডৰ গ্লেচিয়াৰবিলাক যিবিলাক হিমবাহ সেইবিলাক গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আহক এবাৰ আমি ডুমছডে গ্লেচিয়াৰৰ অৱস্থাটো চাই লওঁ এণ্টাৰ্কটিকা অঞ্চলত 22 গিগাটন বা 100 কোটি মেট্ৰিক টনৰ ডুমছডে গ্লেচিয়াৰৰ চাদৰখন বৰফৰ আচ্ছাদন খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে 15 ডিচেম্বৰ 2021ত তাপমাত্ৰা বিপদ সীমাৰ ওপৰলৈ গতি কৰাৰ পিছত এই বিপত্তি আৰম্ভ হৈছে বুলি ডেনমাৰ্কৰ জলবায়ু বিশেষজ্ঞসকলে অৱগত কৰিছে 1950 চনৰ পিছত ই এক বৃহৎ ঘটনা তথা তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ বৰফ ক্ষয় বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি যদি তাপমাত্ৰা আগন্তুক দিনবোৰত হ্ৰাস নহয় তেন্তে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিপদৰ আশংকা কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে ডুমছডে গ্লেচিয়াৰৰ বৰফ গলিবলৈ ধৰাৰ পিছতে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত উপগ্ৰহ কপাৰ্নিকাছ চেণ্টিনেলৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণে প্ৰথমখন ছবি প্ৰেৰণ কৰিছে এই ছবিখনত দেখা গৈছে যে মেৰু সাগৰৰ তীৰত বিস্তৃত অঞ্চলত মাটিৰ বৰফৰ চাদৰখন উন্মুক্ত হৈ পৰিছে ডেনমাৰ্কৰ মেৰুবলয়ক লৈ গৱেষণা কৰি থকা সংস্থাই যোৱা ডিচেম্বৰত এই বিষয়ে অৱগত কৰিছে অতীতৰ তথ্যক অৱলম্বন কৰি গৱেষণাকাৰীসকলে সদৰি কৰিছে যে 2019 চনতকৈ বেছিকৈ বৰফ গলিবলৈ ধৰিছে মেৰু অঞ্চলত বৰফৰ গলনৰ হাৰ ইমানেই বেছি হৈছে যে আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডা ৱাশ্বিংটন আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ লণ্ডন আদিত 2 ইঞ্চিতকৈও অধিক পানী জমা হৈ যাব পাৰে বিজ্ঞানীসকলে জনাইছে যে 22 গিগাটন অৰ্থাৎ প্ৰায় 100 কোটি মেট্ৰিক টনৰ এই ডুমছডে গ্লেচিয়াৰটো গলিবলৈ ধৰিছে তাৰে 12 গিগাটন বৰফ গলি ইতিমধ্যে সাগৰত মিলি গৈছে তুষাৰপাতৰ ফলত বাকি থকা 10 গিগাটন মাটিৰ ওপৰত থকা বৰফ স্তৰে খুহি লৈছে যি পুনৰ গোট মাৰি বৰফলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব কিন্তু তাপমাত্ৰা অবিৰাম বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত যিদৰে গৰম বতাহ মেৰু অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ আছে তাৰ ফলত আগন্তুক দিনবোৰত অধিক বৃহৎ ক্ষতি হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক হেয়া আছিল ডুমছডে গ্লেচিয়াৰৰ অৱক্ষয়ৰ কাহিনী আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব শেহতীয়া নাছাৰ সমীক্ষা 1880 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ নাছা এটা সমীক্ষা চলাইছে আৰু 1880 চনৰ পৰা 1980 চনলৈ এই 100 বছৰত প্ৰাকৃতিক কাৰণত নেচাৰেল ৰিজনছ প্ৰাকৃতিক কাৰণত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে মাত্ৰ 0.3% 100 বছৰত প্ৰাকৃতিক কাৰণত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে 0.3% 3 ডিগ্ৰী ক্ষমা কৰিব 3 ডিগ্ৰী 1880 চনৰ পৰা 1980 চনলৈ কিন্তু মানৱ সৃষ্ট কাৰণত 0.2 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি হৈছে মানুহে এই 100 বছৰত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ ফলত 1880 পৰা 1980 লৈ এই 100 বছৰত 0.2 ডিগ্ৰী উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে 1980 চনৰ পিছত 1980 চনৰ পৰা এই 2020 চনলৈ মানৱ সৃষ্ট কাৰণত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা 0.6 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ 100 বছৰত প্ৰাকৃতিক কাৰণত 0.3 ডিগ্ৰী 100 বছৰত মানৱ সৃষ্ট কাৰণত 0.2 ডিগ্ৰী কিন্তু মাত্ৰ 20 বছৰত 1980 চনৰ 40 বছৰত মাত্ৰ 40 বছৰত 1980 চনৰ পৰা 2020 লৈ এই সময়ছোৱাত মানৱ সৃষ্ট কাৰণত 0.6 ডিগ্ৰী বৃদ্ধি পালে অৰ্থাৎ 100 বছৰত মানুহ আৰু প্ৰকৃতিয়ে মিলি যিমান উষ্ণতা বঢ়াইছিল 0.5 0.5 তাতকৈ 40 বছৰত মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ বাবে 0.6 বাঢ়িল 0.1 আমি বাঢ়ি গ'ল এই ঘটনাটো ঘটি গ'ল আমাৰ সকলোৰে অজ্ঞতা 1980 চন অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰক অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত নহয় ইয়াৰ 2 বছৰ আগৰ পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ 2020 চনলৈকে এই 40 বছৰত আমাৰ অজ্ঞাতে এই ঘটনাটো ঘটি গৈছে কিয় ঘটিছে মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে মই আগতো এটা ভিডিঅ' প্ৰদৰ্শন কৰিছিলো কোকোজ দ্বীপৰ কথা কোকোজ আইল্যান্ড য'ত টুথব্ৰাছ চেণ্ডেল আৰু প্লাষ্টিক সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰিছে এটা অতি সুন্দৰ
এটা আইল্যান্ড যেটো দ্বীপত পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল সেই ভিডিঅটো মই আপোনালোকৰ আগত আকৌ উপস্থাপন কৰিব খুজিছো মানুহে কেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে আহক চাও কোকোজৰ সেই ভিডিঅটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা প্ৰায় 2050 কিলোমিটাৰ দূৰত কোকোজ নামৰ এটা দ্বীপপুঞ্জ আছে 27টা মান দ্বীপৰ এটা অঞ্চল আছে এই অঞ্চলটো পৰ্যটকৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণ এটুক আটাইতকৈ ভাৰ্জিন য'ত আটাইতকৈ অতি সুন্দৰ পৰিবেশ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আছিল বুলি কোৱা হৈছিল আজি কোকোজ আইল্যান্ডৰ অৱস্থাটো চাওক তাত আপোনালোকক মই এটা সৰু ভিডিঅ দেখুৱাম কোকোজ আইল্যান্ড 3,70,000 টুথব্ৰাছ 10 লাখ জোতা কমেও 41 কোটি প্লাষ্টিক সামগ্ৰী ভাৰত মহাসাগৰৰ কোকোজ দ্বীপপুঞ্জৰ সমীপত জমা হৈছে মন কৰিব 3,70,000 টুথব্ৰাছ 10 লাখ জোতা আৰু কমেও 41 কোটি প্লাষ্টিক সামগ্ৰী ভাৰত মহাসাগৰৰ কোকোজ দ্বীপপুঞ্জৰ সমীপত জমা হৈছে গৱেষণামূলক পত্ৰিকা সায়েন্টিফিক ৰিপৰ্টছৰ মতে দ্বীপপুঞ্জটোৰ 27টা দ্বীপত আছে 500 বাসিন্দা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাৰ্থৰ পৰা 2750 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এই দ্বীপপুঞ্জ পৰ্যটকসকলৰ বাবে খুব প্ৰিয় স্থান আছিল কোকোজ দ্বীপপুঞ্জক কোৱা হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লাষ্ট আনস্পইল্ড প্যাৰাডাইজ পৰ্যটকসকলে যে সমুদ্ৰৰ পাৰত এইবোৰ পেলাই আৱৰ্জনাৰ পাহাৰ তৈয়াৰ কৰিছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে দ্বীপপুঞ্জটোত মানুহে সৃষ্টি কৰা এনে আৱৰ্জনাৰ স্তূপে সাগৰৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে দ্বীপপুঞ্জটোত বাস কৰা বাসিন্দাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও ভীষণ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ এই আৱৰ্জনাবোৰৰ মাজত আছে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা প্লাষ্টিকৰ বটল গিলাস ডিছ চেণ্ডেল ইত্যাদি ইত্যাদি সেয়া আছিল কোকোজ দ্বীপপুঞ্জত টুথব্ৰাছ জোতা আৰু প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োভৰ যিটো মানুহে কৰিছে পৰ্যটকে কৰিছে আৰু সাগৰত উটি অহা এই সামগ্ৰীবোৰ ঢৌৱে হয়তো দ্বীপটোলৈ লৈ গৈছে আপুনি প্লাষ্টিক সামগ্ৰী যতেই নেপেলাওক কিয় খাল ডোং নদী যতেই নেপেলাওক কিয় সি অৱশেষত সাগৰলৈ গতি কৰে আৰু সাগৰৰ ঢৌৱে এইবিলাক নি কাষৰীয়া অঞ্চলত এইবিলাক জমা কৰে যাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনি কথা কাৰো বুজিবলৈ বাকি নাই কিন্তু এতিয়া আমি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো আন এটা বিষয় হেতু হৈছে যে ইন্টাৰ গভৰ্নমেন্টাল প্যানেল ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আইপিচিচিয়ে এই তেওঁলোকৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত কৈছে যে 2025 চনৰ ভিতৰত যদি আমি কেতবোৰ বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰো কাৰ্বন নিৰ্গমন ৰোধৰ বাবে তেন্তে সময় আৰু নাথাকিব ইয়াৰ পিছত আৰু এই সোণালী সুযোগ আমি ঘূৰাই নাপাওঁ পৃথিৱীৰ সন্মুখত মানৱ সভ্যতাৰ সন্মুখত 2025 চনৰ অন্তিম সোণালী সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আইপিচিচিয়ে সকলো মানুহলৈ চৰকাৰবিলাকলৈ আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকে কৈছে যে কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে 2025 চনেই হ'ব অন্তিম সময় সীমা এই 2025 চনৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব আইপিচিচিয়ে কি অনুমোদন দিছে চৰকাৰবিলাকলৈ দেশবিলাকলৈ আৰু মানুহলৈ সেই বিষয়ে আমি আলোকপাত কৰিব খুজিছো আহক গ্ৰাফিক্সত দেখিব আইপিচিচিয়ে কৈছে যে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা 1.5 ডিগ্ৰী 1.5 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ সকলো প্ৰচেষ্টা লোৱা হওক কেৱল কাৰ্বন নিৰ্গমন নিয়ন্ত্ৰণেই যথেষ্ট নহয় বৰঞ্চ বায়ুমণ্ডলত প্ৰলম্বিত কাৰ্বন নিষ্কাশন কৰিব লাগিব গুৰুতৰ কথা যে আপুনি মই বা দেশবিলাকে কাৰ্বন নিৰ্গমন ৰোধ কৰিলে কিন্তু সেইটোৱে যথেষ্ট নহব ইতিমধ্যে মিথেন কাৰ্বন গেছে গোটেই পৰিমণ্ডল আৱৰি ধৰিছে এই মিথেন কাৰ্বন এই গেছবিলাক যিবিলাক গ্ৰীণ হাউস গেছ সেইবিলাক প্ৰকৃতিৰ পৰা নভোমণ্ডলৰ পৰা নিষ্কাশন কৰিব লাগিব সেইবিলাক আঁতৰাব লাগিব প্ৰকৃতিৰ বুকুতেই কাৰ্বন শোষণ কৰিব পৰা বৃহৎ প্ৰযুক্তি লুকাই আছে এটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে আমি চেষ্টা কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ বুকুত কিন্তু এনেকুৱা এটা চলন্ত প্ৰযুক্তি আছে ৰানিং টেকনলজি আছে যিটো আসলতে কাৰ্বন শোষণ কৰিব পাৰে খালুক সংশ্লেষণ ফটোসিনথেসিস আমাৰ পাঠ্যপুথিত ক্লাস 8-9 ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি জানে হালুক সংশ্লেষণৰ জৰিয়তে গছ-গছনিয়ে কাৰ্বন শোষণ কৰি শিপা আৰু মাটিত মজুত ৰাখে পৃথিৱীৰ বনাঞ্চলে
মুঠ কাৰ্বনৰ 1/3 শোষণ কৰিলেহে ধৰিত্ৰীৰ উষ্ণতা 1.5 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত ৰাখিব পৰা হ'ব অৰ্থাৎ পৃথিৱীত যিমান বনাঞ্চল থাকিব সেই বনাঞ্চলে মুঠ নিৰ্গমন হোৱা কাৰ্বনৰ 1/3 শোষণ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া 1.5 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত আমি উষ্ণতা ৰাখিব পাৰিম যদি পৃথিৱীৰ বনাঞ্চলে 1/3 শোষণ নকৰে তেনেহলে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা 2 ডিগ্ৰী বা 2 ডিগ্ৰীৰ বেছি হৈ গুচি যাব প্ৰাকৃতিক আৰু স্বাভাৱিক জৈৱ বৈচিত্ৰ্যই কোটি কোটি টন জীৱন্ত কাৰ্বন ধৰি ৰাখিছে আমাৰ যেটো বায়োডাইভাৰ্সিটি আছে আমাৰ যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে এই কোটি কোটি টন কাৰ্বন ইতিমধ্যে ধৰি ৰাখিছে এইবোৰ যদি আকৌ ধ্বংস কৰিবলৈ যাওঁ সেই কাৰ্বন পুনৰ নৱমণ্ডললৈ গুচি যাব প্ৰকৃতিৰ অস্বাভাৱিক আচৰণৰ সমাধানো কিন্তু প্ৰকৃতিৰ বুকুতেই লুকাই আছে এটো মানুহে বেলেগ এটাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে প্ৰকৃতিয়ে যি অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰিছে হঠাৎ বানপানী হৈছে খৰাং হৈছে বৰফ গলিছে এই অস্বাভাৱিক আচৰণৰ কিন্তু উত্তৰটো প্ৰকৃতিৰ বুকুতেই নিহিত আছে এই ক্ষেত্ৰত আইপিসিসি ৰিপৰ্টে কৈছে যে সমাধানৰ বাবে জনগণ চৰকাৰ আৰু কৰ্পোৰেটৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণ এই ক্ষেত্ৰত আইপিসিসিয়ে কৈছে যে ভূমিপুত্ৰ সন অফ দা সইল ইন্ডিজিনিয়াস পিপল ভূমিপুত্ৰ আৰু কৰ্পোৰেটৰ দায়িত্ব আটাইতকৈ বেছি অৰ্থাৎ মাটিৰ মানুহ যিসকলে মাটিত বসবাস কৰি আছে খেতি কৰি আছে বা গছ-গছনিৰ লগত নিজৰ সন্তুলিত জীৱন বচাই ৰাখিছে তেওঁলোকৰ যিটো ভূমিকা আৰু কৰ্পোৰেটৰ ভূমিকা এই দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বনাঞ্চলত বাস কৰা ভূমিপুত্ৰসকলক সুৰক্ষা দিব লাগিব আমি জানো ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে দেশত আদিবাসীসকলে বনাঞ্চলত বাস কৰে এই আদিবাসীসকলৰ যিটো অৰণ্যৰ অধিকাৰ এই অৰণ্যৰ অধিকাৰটোক স্বীকৃতি দিব লাগিব মহাশ্বেতা দেৱীৰ এখন কিতাপ আছিল অৰণ্যৰ অধিকাৰ এই কিতাপখনত আদিবাসীসকলৰ জীৱন যাত্ৰা তেওঁলোকৰ বনাঞ্চলত তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু কৰ্পোৰেটৰ লগত তেওঁলোকৰ সংঘাত এই কথাটো ভালদৰে লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে এই অৰণ্যৰ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিবৰ বাবে আইপিসিসি ইন্টাৰগভৰ্নমেণ্টেল পেনেল ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জে অনুমোদন দিছে পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে যিখিনি বনাঞ্চল সংৰক্ষিত হৈ আছে সেইখিনি কেৱল আৰু কেৱল ভূমিপুত্ৰসকলে সংৰক্ষণ কৰিছে এটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণ আইপিসিসিয়ে কৈছে যে ভূমিপুত্ৰসকল যদি নাথাকিলেহেঁতেন বনাঞ্চলত তেনেহলে বনাঞ্চল কেতিয়াবাই নিঃশেষ হৈ গ'লহেঁতেন ভূমিপুত্ৰসকলে পৰিচালনা কৰা বনাঞ্চলত 80% জৈৱ বৈচিত্ৰ্য এতিয়াও বিদ্যমান হৈ আছে 80% বায়োডাইভাৰ্সিটি এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে একমাত্ৰ ভূমিপুত্ৰসকলে পৰিচালনা কৰা বনাঞ্চলত আৰু ভূমিপুত্ৰসকলে পৰিচালনা কৰা বনাঞ্চলত পৃথিৱীৰ 17% কাৰ্বন নিহিত হৈ আছে অৰ্থাৎ শোষণ কৰা কাৰ্বন শোষণ কৰাৰ ব্যৱস্থাত 17% কাৰ্বন নিহিত হৈ আছে ভূমিপুত্ৰসকলে পৰিচালনা কৰা বনাঞ্চলত কিন্তু চৰকাৰীভাৱে যিবোৰ বনাঞ্চল পৰিচালনা হৈছে তাত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সন্তোষজনক নহয় আমাৰ অসমৰ বনাঞ্চলে আমাৰ ইয়াত সৰকাৰি আমাৰ ইয়াত হৈছে ষ্টেট ৰিসোৰ্স আমাৰ সৰকাৰৰ সম্পত্তি আমাৰ বনাঞ্চল কিন্তু অৰুণাচলত বনাঞ্চল কমিউনিটি ৰিসোৰ্স মানুহৰ সম্পত্তি সমাজৰ সম্পত্তি সেই কাৰণে অৰুণাচলত যিমানখিনি সংৰক্ষণ হৈছে নাগালেণ্ডত যিমানখিনি গছ সংৰক্ষণ হৈছে এজোপা কাটিলে 10 জোপা গছ ৰোৱাটো পুলি ৰোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মিজোৰামত যেনেকৈ সংৰক্ষিত হৈছে অসমত তেনেকৈ সংৰক্ষিত হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালিত যিবিলাক বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চলৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি আৰু কাৰ্বন শোষণৰ পৰিমাণ সন্তোষজনক নহয় বুলি আইপিসিসিয়ে কৈছে আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মই তিনিখন ৰাজ্যৰ উদাহৰণ দিলো অৰুণাচল নাগালেণ্ড মিজোৰামত একে ধৰণৰ ঘটনা যে সমাজ পৰিচালিত বনাঞ্চলে আটাইতকৈ বেছি সুৰক্ষিত ভূমিপুত্ৰসকলক বনাঞ্চলৰ মাটি আৰু সম্পদৰ অধিকাৰ দিব লাগিব এই কথাটো আইপিসিসি ৰিকমেন্ডেশন ভূমিপুত্ৰই অধিকাৰ আৰু স্বীকৃতি পালেই প্ৰকৃতিৰ কাৰ্বন শোষণ বৃদ্ধি পাব কৰ্পোৰেটে কাৰ্বন নিৰ্গমন নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগিব পৃথিৱীৰ মাত্ৰ 24খন দেশে এতিয়ালৈকে কাৰ্বন নিৰ্গমন নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছে অৰ্থাৎ হৰ সংখ্যক 90% দেশে আজিলৈকে কাৰ্বন নিৰ্গমনত কোনো দায়িত্ব লোৱা নাই হৰবাক উন্নত দেশে আমেৰিকা ইংল্যান্ড ৰাছিয়া চাইনা সকলোৱে নিৰ্বিচাৰ কাৰ্বন নিৰ্গমন অব্যাহত ৰাখিছে
কৰ্পৰেটবিলাকে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যদি ইতিবাচক ভূমিকা নলয় তেনেহ'লে সভ্যতা বিপদগ্ৰস্ত হ'ব কৰ্পৰেটে প্ৰকৃতিত বিনিয়োগ কৰিবৰ বাবে IPCCয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিছে কৃষি বন সম্পদ ভূমি পৰিচালনাত পৰিৱৰ্তন নাহিলে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব আমি কৃষি কৰোঁতে যিবিলাক পদ্ধতি আমি কৰি আছো যিবিলাক অতিৰিক্ত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত হেঁচা দিছো সেইবোৰ কমাব লাগিব আৰু এই যে পৰিচালনাৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে কিন্তু টকা লাগিব $400 বিলিয়ন প্ৰয়োজন হ'ব যিটো উন্নত দেশসমূহ আগবাঢ়ি নাহিলে এই কামটো কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব 2025 সময়সীমা প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে কৰ্পৰেট আৰু ভূমিপুত্ৰৰ মাজত এই যে সম্পদক লৈ এটা সংঘাত আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে উৰিষ্যাত পস্কো বুলি এটা দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এটা বৃহৎ সংস্থাই 49,000 কোটি টকাৰ এটা ষ্টিল প্লেণ্ট এটা লোহাৰ ফেক্টৰী বহাব খুজিছিল আৰু তাত প্ৰতিবাদ হ'ল কাৰণ তেওঁলোকে 2100 একৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছিল স্থানীয় আদিবাসীসকলক তেওঁলোকে সেই অঞ্চলৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিছিল উচ্ছেদ কৰা হৈছিল 2005 চনত তেওঁলোকে MOU কৰিছিল কিন্তু 2017 চনত তেওঁলোকে সেই অঞ্চল এৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ল কাৰণ ভূমিপুত্ৰসকলে মাটি এৰি নিদিলে কিন্তু পস্কোই উৰিষ্যাৰ সেই নিজে অধিগ্ৰহণ কৰা অঞ্চলটো এৰি গুচি গ'ল কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ গছ-গছনি কাটি থৈ গ'ল সেইবোৰ গছ পুৰত হ'বলৈ আৰু বহু দিন লাগিব অনিল আগৰৱালা বেদান্তা নামৰ এটা ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে যিটো বক্সাইটৰ বেৰন বুলি কোৱা হয় এলুমিনিয়ামৰ তেওঁ 75% ভাৰতত উৎপাদিত 75% উৎপাদন কৰে এটা প্ৰতিষ্ঠানে বেদান্তা যাৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে কৰ্পৰেট হেড হৈছে অনিল আগৰৱালে ভাৰতবৰ্ষৰ যতেই বক্সাইটৰ খনি আছে তাতেই তেওঁ হাত দিছে আৰু এই বক্সাইটৰ খনিবোৰ আদিবাসী অঞ্চলত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত হাজাৰ একৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হৈছে এই অনিল আগৰৱালৰ বক্সাইট আহৰণত এনেকৈ লোৰ খনি বক্সাইটৰ খনি কয়লা খনি আমাৰ ওপেন কাষ্ট মাইনিং মুকলিকৈ মাইনিং কৰা হৈছে এইবিলাকে প্ৰাকৃতিক সন্তুলনত আৰু কাৰ্বন বৃদ্ধিত সহায় কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক চৰকাৰ সমাজ আৰু কৰ্পৰেট সকলোৱে যদি একে ধৰণে চিন্তা নকৰে 2025ৰ পিছত আমি বাছখন মিছ কৰিম পৰিস্থিতি আমাৰ হাতৰ পৰা এৰাই গুচি যাব নমস্কাৰ সাৰাংশ ইমানতে সামৰিছোঁ